नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु मो चैनल क्रिएटिव लाइफ को बहुत बहुत स्वागत करुछि। आजिर कहानी हेउछि सगुण सफलतार पथ। चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। थरे जणे सिद्ध साधु गोटिए गाँ को आसीथांती। सेही साधु खूब सिद्धि पाइछंती बोली तांकु लोके बहुत प्रशंसा करंती। लोके एमती भावंती जे से साधुंक पाखरु जहा चाहिबो ताहा पाइबो। एमिति धारणा थिबारु तांको कथा सुनिबा पई तांको पाखकु बहुत लोक आसंती। तांको ठारु भल कथा सुनिबा भितरे किछि लोक सेमानंकर इच्छा पूरण पई तांको ठारु किछि अनुग्रह आशा करंती। साधु समस्तंकु गोटिए कथा कहंती, तुमे जहा चाहुंच से सबु पाइबा पई यत्न कर, परिश्रम कर एवं तुम चेष्टारू केबे ओहरी जाओ नहीं। दिने ना दिने तुमे निश्चय सफलता पाइबो। लोक माने तांकर उपदेश को श्रद्धार सह सुनंती एवं किछि लोक तांको कथार महत्व आंतरिकता सह ग्रहण करी कार्य लगांती। साधुंकर विशेष किछि आवश्यक नथिले मध्य केबे लोक तांको आदर करुथिबारु द्रव्य आकार रे बा धन आकार रे तांको उपहार दियंती। साधुंकर लोभ नथिबारु से सेही धन बा जिनिस पत्र को उपयुक्त आवश्यक करुथिबा लोक मानकु बांटी दियंती। तांकर एपरि दान को अनेक लोक भल पांती नहीं, कारण लोके तांको आदर रे देउथिले मध्य से निजे उपभोग न करी से सब को बांटी दियंती। तथापि पुणी पर मुहूर्त रे भाबंती जे जिए सिद्ध तांकर किछि उपभोग करिवार आवश्यकता केउठु आसीबो। सबु लोक एहा प्रकार नुहंती। सेथिपई किछि लोकंक मनरे किछि खराब कथा एवं खराब काम पई इच्छा बा उद्देश्य रहिबा स्वाभाविक होई पारे। किंतु सिद्ध साधु जहार किछि आवश्यकता नहीं, कारण से लोभर बशवर्ती नुहंती। सेथिपई से जहा पाउछंती से काहाकु ना काहाकु बांटी देउछंती। जहार कौनसी आसक्ति नहीं से केबे खराब होई न पारे। तांकर ए प्रकार कार्य पई लोक माने तांकु खूब श्रद्धा एवं आदर करंती। दिने संध्यारे साधु हितोपदेश देई सारिबा परे तांको ठारु अनेक लोक आशीर्वाद नेबाकु तांको पाखकु आसीथांती। रातिरे सबु लोक चली जिबा परे से सोइबाकु गले। अधा राति हेला बेलकु से गाँर 5 जण लोक साधुंक पाखरे पहुंची तांकु निदरु उठेई कहिले, आमकु दिय। साधु उठी पड़ी कहिले, तुमे तो 5 जण आसीछ, तुमे कौन चाहुंछ, मु तुमको कौन बा देई परिबी। जणे लोक कहिला, तुम पाखरे जहा किछि अछि आमकु दिय। साधु हसी हसी कहिले, मोर निजर किछि बोली नहीं, तुमको मु कौन देई परिबी। आउ जणे बाहारी कहिला, तुम पाखरे सबु अछि, तुमे एते धन उपहार पाइछ, एणु तुम पाखरे जहा धन दरब अछि से सबु आमकु देई दियो। साधु कहिले, तुमे तो 5 जण अछ, गोटिए लोक ता निज पई जेतिकी आशा करिथिबो सेतिकी मध्य मो पाखरे नाही। तेणु तुम 5 जनक पई सेतिकीरे केबे यथेष्ट हेबो नाही। तेणु मो पाखरे जहा किछि अछि तुमे सबु नेई गले तुम भितरे सेतिकी कमिबो, सेतिकी केमिति बांटिबो एवं तुम्भे माने केमिति खुशी हेई पारिबो। साधुंक ठारु एकथा सुनी समस्ते टिके चिंतारे पड़ी गले, कारण साधुंक पाखरे जहा धन बा उपहार अछि से सबुकु सेमाने केबे समान भावरे बांटी नेई पारिबे नाही। तेणु सेमाने कथाबार्ता हेले जे साधुंकर धन लोभ नाही, से धन खुशी रे बांटुछंती। तेणु तांको पाखरे जहा भी धन अछि से खुशी रे देई परिबे। एकथा 5 जण जाक निज निज भितरे किछि समय कथा होई सारिबा परे साधुंकु कहिले, तुमे तो खुशी रे धन बांटुछ, तेणु तुमर इच्छा अनुसारे आमकु धन बांटी देई दियो। साधु जोर रे हसी उठी कहिले, ठीक अछि, तुम्भ मानकर जेते आशा अछि सेतिकी तुम पई केबे यथेष्ट हेबो नाही। तथापि तुम मानक सह एका एका कथा होई सारिबा परे मोर इच्छा अनुसारे धन बा उपहार देवी। साधुंकर एई कथारे 5 जण जाक राजी होई गले।
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଲୋଭୀ ଥିଲା ସେ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସାଧୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଇବ ସେଥିରେ ତୁମେ ତୁମର ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଚଳିବ। ଲୋଭୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଇବି ସେଥିରେ ମୋର ଜୀବନଯାକ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚଳିବି। ସାଧୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ କିଛି ଧନ ସେ ଲୋଭୀ ଲୋକକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଧନକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଏମିତି କରିବ ଯେମିତି ତୁମେ ଆଉ କେବେ କାହାଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଲୋଭୀ ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି ଆସିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷାପରାୟଣ। ସାଧୁ ପୂର୍ବପରି ସେହି ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାହା ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି କରିବି। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆସିଲା, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ରାଗୀ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଧନ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ରାଗୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଧନରେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଧମକେଇ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ରହନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରେଇ ରଖିପାରିବି। ସାଧୁ ତାକୁ ଯେତିକି ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ ସେତିକି ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସାଧୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗତୁରା କହିଲା, ଦେଖ ସାଧୁ, ତୁମ ପାଖରୁ ମୋର କିଛି ଉପଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଧନ ପାଖରେ ମତଲବ ଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ମୋତେ ଦେବ। ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଇବି। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଗରେ ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଦୌ ଖାତିର ଦେବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ସେ ଲୋକ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ଧନ ନେଇ ବଡ଼ ହେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ବଡ଼ପଣ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧୁ ଜୋରରେ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧନ ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ଲୋକଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୋର ଧନ ସହଜରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଧନ ପାଇଯାଏ ତେବେ ସେହି ଧନରେ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଚଳିଯିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟ ଆପଣେଇଲ ସେଇଟା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ପାଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ସଫଳ ବାଟ ନୁହେଁ। ତୁମର ଚାଲାଖିଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ବାଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମର ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମର ଅନୁତାପ କରିବା ଯଥାର୍ଥ, ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଧନ ଦେଉଛି ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ଉନ୍ନତି କର। ସାଧୁ ସେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଧନ ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ପରଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ କଟିଯିବା ଉପରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସାଧୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ପୂର୍ବପରି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା,
ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକ ଯାହାକୁ ଧନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ଆଉ 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଧନ ମୋ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ସାଧୁ ସେହି ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ନିଜେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସାଧୁଙ୍କ ଧନରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଲଗେଇ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସାଧୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସାଧୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ପରଦିନ ସାଧୁ ନିଜେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋଭୀ ଲୋକଟି ପାଇଥିବା ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା ସବୁ ଡୁବିଗଲା। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଲୋକଟି ପାଇଥିବା ଧନକୁ ଧନୀ ଭଳି ଦେଖେଇ ହେଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ରାଗୀ ଲୋକଟି ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଧନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ରାଗ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକେ ତାହା ସହ କଳିତ କରାଳରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଘାଟା ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୂଳଧନ ସମୁଦାୟ ଡୁବିଗଲା। ଶେଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଟି ତାର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଧନ ସୁଧିଆରେ ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଧନ ହରେଇଲା। ଏଣୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖେଇଲେ କେହି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେବା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଲୋକଟି ବୁଦ୍ଧି ସହ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ରାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରଖିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବା ସହ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିହେବ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ପ୍ରକୃତ ସଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର এই କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।